അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ബഹുമാന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പവിത്രതകളേറെ നിറഞ്ഞ സഫർ മാസത്തിൻ്റെ 27-ാം രാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നാളെ 27-ാമത്തെ പകലാണ്. മാത്രമല്ല സഫർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തേതും 4-ാമത്തേതുമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണുള്ളത്. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പവിത്രതകളേറെ നിറഞ്ഞ സഫർ മാസം ഇതാ വിട പറയാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. പുണ്യങ്ങളേറെയുള്ള റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ ആഗതമാവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് തുടങ്ങാം. ഒരുപാട് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണ്, ഒരുപാട് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയമാണ്. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. മാത്രമല്ല സഫർ മാസം അവസാനിക്കുന്നു, റബീഉൽ അവ്വലൊക്കെ വരുന്നു. ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളാണ്, സന്ദർഭങ്ങളാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ, ഔറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് നമ്മളിതാ കടക്കുകയാണ്. ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ 6 ലക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ 7 ലക്ഷമൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട്, അദദ് സ്വലാത്ത്. നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലിയാലോ? ചൊല്ലിക്കോ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ഇസ്മുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുൽ ആളമാണെന്ന് മഹത്തുക്കൾ വാഴ്ത്തിയ പുകഴ്ത്തിയ പറഞ്ഞു തന്ന ഇസ്മ, അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്മ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. യാ മാലിക്കൽ മുൽക്കി യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ മാലിക്കൽ മുൽക്കി യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ മാലിക്കൽ മുൽക്കി യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ മാലിക്കൽ മുൽക്കി യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ മാലിക്കൽ മുൽക്കി യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا مالك الملك يا ذا الجلال
الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله അല്ലാഹുവിന്റെ പുണ്യമായ ഇസ്മുകൾ അതിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാ തെറ്റുകളും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരണം അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും അല്ലാഹു തആല വെളിവാക്കിയിട്ടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല വെളിവാക്കും എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം തെറ്റുകളും അല്ലാഹു മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു എത്രയോ കരുണയുള്ളവനാണല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും എല്ലാവരോടും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ എൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണം എന്ന് അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് ഇസ്മുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പറയാം يا غفار يا ستار جل جلاله 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 يا غفار يا ستار جل جلاله
യാ ഗഫാറു യാ സത്താറു ജല്ല ജലാലുഹു 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 യാ ഗഫാറു യാ സത്താറു ജല്ല ജലാലുഹു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്ലാവിധ രക്ഷയും കാവലും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിൽ നമ്മൾ ഓതുന്ന ചെറിയ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പറഞ്ഞോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞോളി. സലാമുൻ ഖൗലം മിർ റബ്ബിർ റഹീം, 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 സലാമുൻ
സലാമുൻ ഖൗലം മിർ റബ്ബിർ റഹീം 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 സലാമുൻ ഖൗലം മിർ റബ്ബിർ റഹീം. എല്ലാ ദിവസവും മുഅ്മിനീങ്ങൾ പതിവായി ചൊല്ലേണ്ട ഒരുപാട് ദിക്റുകളുണ്ട്, വാരിദായി വന്ന ദിക്റുകളുണ്ട്. അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വഹാബിമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത, നബിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലിയ അനവധി ദിക്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ദുആകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് സ്വഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വട്ടം ചൊല്ലണേ, ചൊല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് നിഅമത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് സ്വഹാബിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുണ്യമായ ദിക്ർ ഔറാദുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്ന ദിക്ർ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പുണ്യമായ ദിക്റാണ്. പറഞ്ഞു സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു 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 അക്ബർ. സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലൊക്കെ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ റബീഉൽ അവ്വലിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന മൗലിദിൻ്റെ ബൈത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബൈത്തുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും അത് സ്വലാത്താണത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൽപ്പെട്ട 2-3 ബൈത്തൊന്ന് പാടിയാലോ? അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. ചൊല്ല് അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. അസ്സലാത്തു
على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനൊക്കെ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലവണ്ണം ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇബാദത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാ ദിക്ർ ഔറാദുകളും അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നല്ല അടിമകളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أرحم الراحمين ആയ രാജാതിരാജനായ ഗഫാറായ സത്താറായ മജീദായ ജബ്ബാറായ കരീമായ വദൂദായ അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്ലിസാണ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലാഹുവേ മോശമാണെങ്കിലും ആമീൻ പറയുന്ന ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഞങ്ങളുടെ ദിക്ർ ഔറാദ് മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായി നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസന്മാരിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസികളിൽ അല്ലാഹുവേ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കരുണയുള്ള റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധമായ പരിപാവനമായ സഫർ മാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറയുകയാണ്. സഫർ മാസം വിട പറയാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളാണ് അല്ലാഹുവേ, ദിവസങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ സഫർ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയവരാണ്, ഔറാദുകൾ പറഞ്ഞവരാണ്, ഖുർആൻ ഓതിയവരാണ്. എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പവിത്രതകളേറെ നിറഞ്ഞ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ വരികയാണ് റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ആ മാസത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ കബൂലിയത്താക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കാനും അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും, ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ പറയാൻ, ഒരുപാട് ദിക്ർ ഔറാദുകൾ പറയാൻ, ഒരുപാട് മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യാൻ, മദ്ഹുകൾ പറയാൻ, ആ മുത്ത് നബിയെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റഹ്മാനെ ആ പച്ചക്കുബ്ബ ഒന്നുകൂടി കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും അല്ലാഹുവേ മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. സഫർ മാസം വിട പറഞ്ഞ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരികയാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, പാഴാക്കി കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മാസങ്ങളുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാഹ്, പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ മൗലിദ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. മൗലിദുകൾ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ മൗലിദ് ഓതാനും, ആ മൗലിദ് ഓതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടോ അത് ജീവിതത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കാനും തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. മുത്ത് റസൂലിന്റെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്യാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ആ മുത്ത് നബിയുടെ ജീവിതം അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, തരണേ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാര്, ഞങ്ങളുടെ കാർന്നവന്മാര്, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരക്കുട്ടികള് എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിച്ചു പോവാനുള്ളവരാണ്, ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ അദാബിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന
ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഭാഗ്യവതികളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയവരാണ്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാണ്, ഞങ്ങളുടെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇനി ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമാനും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ആമീൻ പറയുന്ന അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്ന, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് അല്ലാഹുവേ, കമന്റിലൂടെയും അതല്ലാതെ നേരിട്ടും ഫോണിൽ വിളിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് പറയുന്ന ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഞങ്ങളുടെ മരുമക്കള് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നോക്കി നോക്കി മടുത്ത് ഈ വാപ്പ എന്താ മരിക്കാത്തത്, ഈ ഉമ്മ എന്താ മരിക്കാത്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഖൈറായ ജീവിതം തരണേ അല്ലാ. മരണം എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കാരമെല്ലാം കൃത്യമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർത്ത് കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടി അല്ലാഹുവേ, സ്വസ്ഥമായി സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്രയാവാൻ, നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ മുഴുവൻ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ പോലെ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെ, അറ്റാക്ക് പോലെ, സ്ട്രോക്ക് പോലെ, ഫിക്സ് പോലെ ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ അസുഖങ്ങളും അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദുആ വസിയത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഓരോ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെയും പ്രത്യേകം അല്ലാഹുവേ മിനിറ്റുകളോളം ഇരുന്ന് ദുആ വസിയത്ത് എഴുതുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവരെ നീ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ ഭാര്യമാരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും സഹിച്ചവരാണ്. ഇനി നീ അവരെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇനി നീ അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാര് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, അവരുടെ തൊഴിലിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, കടങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഹറാമായ സമ്പത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനെ, അവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠനം അല്ലാഹുവേ, ജോലി എല്ലാം നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോയ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോയ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. ഈ എളിയവന്റെ ഉൾപ്പെടെ വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതൊക്കെ വേഗത്തിൽ ഒരു കടവുമില്ലാതെ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ. പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുടെ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ഈ സഫർ മാസം അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഇബാദത്തും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാനും അതിലൊരുപാട് മുത്ത് ഹബീബിന് വേണ്ടി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്ത് പറയാൻ, മദ്ഹുകൾ ഓതാൻ, മദ്ഹുകൾ പറയാൻ, നബിയെ പറ്റി ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാൻ, അല്ലാഹുവേ, ആ മുത്ത് നബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവൻ, ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് അല്ലാഹുവേ, അവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോവാൻ ആരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും റാഹത്തായി ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ പരിശുദ്ധമായ ഗേഹം കാണാൻ, കഅബ കാണാൻ, മക്കം കാണാൻ, മദീന കാണാൻ, മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു
അള്ളാഹുവേ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പല പ്രയാസത്തിലാണ്. ന്യൂറോ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സഹോദരി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് വന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട്, വെരിക്കോസിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട്, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രഷർ, അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ്, ഇങ്ങനെ നിരവധി അനവധി രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഷാഫിയായ അല്ലാ, കാഫിയായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കതെല്ലാം തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഷർറ്, ബലാ, മുസീബത്ത്, ആപത്ത്, കണ്ണീർ, സിഹ്റിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗസയിലെ, ഫലസ്തീനിലെ, ഇന്ത്യയിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാ, നാളെയും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരൊക്കെ ഈ മജ്‌ലിസ് കാണട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ ദുആ വസിയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളത്തെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.